کہ مسلمان آج مختلف فرقوں میں بٹ کر ہے، لیکن یہ بچے پیغام دے رہے ہیں کہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، دیوبندی ہو، ندوی ہو، بریلوی ہو، اسلامی جماعت ہو، تبلیغی جماعت ہو، ان سب کی کامیابی یہ ہے کہ یہ اسلام کے جو شعبے ہیں، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے، ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان کو پورے اہتمام کے ساتھ اپنائیں گے تو ہماری دنیا بھی چمکے گی اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ دین جو ہے ہر چیز سکھاتا ہے، تہذیب بھی سکھاتا ہے، تمدن بھی سکھاتا ہے، سلیقہ بھی سکھاتا ہے، کھیل کود بھی سکھاتا ہے۔ اور یہ بات ہے کہ وزڈم انٹرنیشنل اسکول نے ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ ہم عصری تعلیم کو اسلامی لباس میں پیش کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ انہوں نے جو ہے کھیل کو بھی ایک اسلامی لباس پہنا دیا، کہیں تقوی کا نام پر، کبھی ماں کی ممتا پر مختلف پروگرام جو پیش کیے ہیں، واقعی بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ پیغام جو ہے ہر اسکول والوں کو جانا چاہیے اور ہر اسکول والوں کو اس کی نقل اتارنی چاہیے، اس کو نمونہ بنا کر جو ہے اپنے اسکولوں میں اس طرح کا ماحول قائم کرنا چاہیے۔ ان بچوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ پورا لباس اسلامی ہے، سروں پہ ٹوپیاں ہیں اور ماشاءاللہ پورا لباس یہ پہنے ہوئے ہیں، اور ان کے جو پیرنٹس آئے ہوئے ہیں، مائیں ہیں، جو بھی ہیں ماشاءاللہ وہ بھی پورے برقعے، حجاب، پردے میں ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ عصری علوم میں بھی اگر آدمی چاہے اور اس کے اندر فکر آخرت ہو تو ایک اسلام کا نمونہ پیش کر سکتا ہے، اور اسلامی تعلیمات کا ایک نمونہ ساری امت کے لیے وہ میسیج کے طور پر بھیج سکتا ہے۔ عموماً ایک کانسیپٹ بنا دیا گیا ہے کہ عصری تعلیم اور دینی تعلیم میں درمیان میں کہیں نہ کہیں دوریاں ہیں، تو اس کانسیپٹ کو مٹانے کے لیے کس حد تک آج کا یہ پروگرام کامیاب ثابت ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ بہت حد تک ماشاءاللہ اس پروگرام میں یہ میسیج گیا ہے کہ عصری تعلیم جو ہے اسلامی اصولوں کے تحت اگر ہو تو وہ بھی جو ہے یعنی امت کے لیے، ملت کے لیے ایک مفید تعلیم ہے۔ یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ عصری تعلیم الگ ہے، دینی تعلیم الگ ہے، وہ اپنی جگہ ہے کہ دینی تعلیم میں قرآن ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے، فقہ ہے، یہ علوم پڑھائے جاتے ہیں اور وہاں سے فارغ ہونے والوں کو علماء، مفتیان کرام کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو عصری علوم کے ذریعے سے ماشاءاللہ جو ایک ماحول اور ایک میسیج گیا ہے کہ عصری علوم میں بھی ماشاءاللہ یہ ساری باتیں جو اسلام کی ہیں، پاکیدہ تہذیب ہے، تمدن ہے، سلیقہ ہے، یہ ساری باتیں پیش کی جا سکتی ہیں، اور ایک اچھا ڈاکٹر، انجینئر اور لائر بھی وہ بھی ایک اچھا مسلمان بن کر جو ہے دین کی خدمت کر سکتا ہے۔ اپنے آپ میں ایک انوکھا پروگرام رہا ہے، کیسے محسوس کرتے ہیں اس پروگرام کو لے کر کے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزڈم انسٹیٹیوشنز خصوص اس کی جو ہے رچمنڈ ٹاؤن شانتی نگر میں روز اول سے اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ ہر چیز میں مذہب کو ترجیح دی جائے، بچوں کے اندر دین داخل کیا جائے، اسلامی کلچر پر ان کی تربیت کی جائے۔ اسی کا یہ مظہر ہے کہ پورا اسپورٹس ڈے آپ کو مذہبی نظر آیا، ہر چیز میں مذہب نمایاں کر کے انہوں نے دکھلانے کی کوشش کی، پیغام دیا کہ مذہب کے ساتھ ہر کام کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ ملت کے دیگر اداروں کے لیے کیا پیغام رہے گا ایسے اسٹیجز سے؟ یہ ہے کہ اس کو فروغ ملنا چاہیے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مذہب مسجد تک ہے، عبادات تک ہے، ان کو یہ دیکھ کر کے سبق لینا چاہیے کہ ہر چیز میں، کھیل کود میں بھی مذہب رہبری کرتا ہے، مذہب تعلیم دیتا ہے کہ کھیل کود کیسا ہو، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہو، پوری زندگی پر محیط ہے مذہب، اور آج اس کا مظاہرہ ہوا۔ مدارس اسلامیہ میں ایسے کلچر کو فروغ دینے کے لیے کیا اقدامات اپنائے جا سکتے ہیں؟ مدارس میں یہ جو کانسیپٹ آپ کو اسکول میں نظر آیا یہ نہیں ہوتا ہے، البتہ ورزش اور صحت کے عنوان سے ان کی صحت کی حفاظت کے لیے کچھ ورزشی جو ہے وہ مشقیں ہوتی ہیں، اس طرز کا نہیں ہوتا۔ شکریہ۔ شہر بنگلور میں وزڈم انٹرنیشنل اسکول کا اینول اسپورٹس ڈے، دینی ماحول میں اکابر علماء کرام کی موجودگی میں اسپورٹس ڈے۔ جی ہاں دوستو، اسلامی تہذیب و ثقافت کے ساتھ وزڈم انٹرنیشنل اسکول نے اپنا اسپورٹس ڈے منایا۔
एक जानिब इस्लामी शान व शौकत का मुजाहिरा तो दूसरी तरफ वतन से मोहब्बत, हिंदुस्तान की अजमत का नजारा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इन्हीं घोड़ों की कसम खाई, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा है। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद फयाज शरीफ की क़यादत में विजडम इंटरनेशनल स्कूल ने दीगर स्कूलों और कॉलेजों के लिए मिसाल कायम करते हुए अपना स्पोर्ट्स डे कल्चरल प्रोग्राम मनाया और ये पैगाम दिया कि दीन पर कायम रहते हुए दुनिया की बुलंदियों को हासिल करें। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऑफिसर बने, लेकिन मजबूती के साथ दीन पर कायम रहें। बेंगलुरु के शांति नगर में 25 जनवरी 2024 बरोज जुमेरात विजडम इंटरनेशनल स्कूल ने मुनफरिद तरीके से अपना स्पोर्ट्स डे मनाया। इस्लामी तहजीब की निशानी घोड़ों के साथ तलबा ने मार्च पास्ट किया। उलमाए कराम मेहमानाने खुसूसी के तौर पर इस तकरीब में मौजूद थे। नौजवान आलिम दीन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी खलीफा हजरत मौलाना सैयद वली रहमानी, मौलाना मोहम्मद उमरेन महफूज रहमानी जलवा अफरोज थे। इस मौके पर घोड़ों की सवारी पर उलमाए कराम को बड़े अदब व एहतराम के साथ बिठाकर रैली निकाली गई और ये पैगाम दिया गया कि उलमाए कराम जो अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस हैं, दीन के सुतून हैं, इन उलमाए कराम की कदर करें, ताज़ीम करें। लिहाजा इस मौके पर एक ऐसी किताब का इजरा भी अमल में आया जिसका उन्वान था उलमा की तौहीन से बचो। विजडम इंटरनेशनल स्कूल के इस सालाना जलसे में जो भी स्पोर्ट्स इवेंट हुए, जो भी कल्चरल प्रोग्राम हुए, उनके जरिए ईमान और तकवे का पैगाम दिया गया। वतन से मोहब्बत, वालिदैन और टीचरों की कदर करने की नसीहत की गई। इसी तरह अलहाज फयाज शरीफ साहब अपने वालिदे मोहतरमा को भी लेकर आ गए, जो ये पैगाम देना चाहते हैं कि अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत तो माओं के कदमों के नीचे है। इस पूरी कोशिश का मकसद यही था कि नौजवान नस्ल ईमान की रस्सी को मजबूती से थामे, साथ ही वतन से मोहब्बत, माँ बाप की इज्जत करते हुए अपनी जिंदगी गुजारें। पढ़ाई का, एजुकेशन का मकसद भी यही हो कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिले। इस यादगार मौके पर मालेगांव से आए मौलाना मोहम्मद उमरेन महफूज रहमानी ने अपने खिताब नायाब में कहा कि सेहतमंद और ताकतवर रहने के लिए स्पोर्ट्स खेलकूद जरूरी हैं। मौलाना ने कहा कि ताकतवर किस लिए बने, जुल्म सितम ढाने के लिए नहीं, बल्कि कमजोरों, मजबूरों, बेबसों की मदद के लिए ताकतवर बने। मौलाना मोहम्मद उमरेन रहमानी ने कहा कि जिन इलाकों में बारिशें नहीं होती वहाँ की फसलें तबाह होती हैं, और जिन खानदानों में दीनी तालीम व तरबियत नहीं होती वहाँ की नस्लें तबाह हो जाती हैं। मौलाना मोहम्मद उमरेन महफूज रहमानी ने कहा कि ऐसी नौजवान नस्ल तैयार करने की ज़रूरत है जो मियारी तालीम से आरास्ता हो और दिल में अल्लाह ताला का खौफ रखती हो। इस ज़िमन में मोहम्मद फयाज शरीफ की सरपरस्ती में विजडम इंटरनेशनल स्कूल की ये कोशिश काबिल सताइश है। इस मौके पर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी, मौलाना मकसूद इमरान रशादी, मौलाना अकबर शरीफ नदवी और दीगर उलमाए कराम ने कहा कि इस तरह की तालीम व तरबियत का निज़ाम हर स्कूल और कॉलेज में होना चाहिए। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। विजडम इंटरनेशनल स्कूल मुल्क और सोसाइटी को कैसे स्टूडेंट्स देना चाह रही है? एक अच्छे बाअखलाक एजुकेटेड, बाअखलाक एक डॉक्टर, एक ह्यूमन बीइंग डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक गुड ह्यूमन बीइंग इंजीनियर, ऐसे बच्चों को हम देना चाहते हैं। तो इसके लिए जो इस्लाम तालीम क्या है? अभी एक तफसील बोलने का वक्त तो नहीं है कि आपने स्पोर्ट्स का में देखा कि स्पोर्ट्स के जरिए से भी हम कैसा तरबियती चीज़ों को लाकर, हमारे कल्चर को लाकर, हमारे कल्चर को यहाँ पर फिट करके
इसलिए कि जो इंसान अपना कल्चर भूल जाएगा वो वहाँ रास्ते से भटक जाएगा। तो जी और ये दीन के दायरे में रहते हुए स्पोर्ट्स और तमाम कल्चरल एक्टिविटीज़ अंजाम दिए जाते हैं, यही खुसूसियत है। जी हाँ, देखिए इंसान अगर इरादा कर ले तो क्या नहीं हो सकता, वो अलग बात है। नहीं कि जो बोलते हैं कि इसमें स्कूल्स में ऐसा नहीं होता, नहीं कर सकते, ये सब बातें हमको समझ में नहीं आती, लेकिन हमने उलमा को साथ रखकर उलमा के रहबरी में हम करते आ रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। और ये पैगाम भी देना चाहते हैं तो कि दूसरे स्कूल्स को जो भी है कि अगर इरादा करेंगे इंशाल्लाह उलमा की रहबरी रहेंगे तो ज़रूर हम इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम्स पेश करने में कोई हमना प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें कोई रुकावट आती है तालीम में? नहीं, अल्लाह के फजल से कोई रुकावट नहीं है। हम हिम्मत से काम करना चाहिए, अल्लाह रास्ते खोलेंगे इंशाल्लाह। कब इदारा कायम हुआ था, कितने बच्चे फारिग हुए हैं, कहाँ तक यहाँ के बच्चे पहुँचे? देखिए इदारा कायम हुआ था 2000 में, कितने बच्चे फारिग हुए हैं तो मुझे हिसाब नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IIT तक जाकर हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सिलसिला जारी है इंशाल्लाह। इस वक्त यहाँ कितने बच्चे तालीम पा रहे हैं? हमारे हेड ऑफिस में 1600 बच्चे तालीम पा रहे हैं, बाकी ब्रांचेस में तो काफ़ी 1000 के ऊपर ही है, उसके नीचे नहीं है। और एडमिशन्स के लिए काफ़ी पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है, वरना तो एक ब्रांच में 2-2 हज़ार बच्चे भी कम हो जाते हैं। जितनी जगह है उतना काम कर रहे हैं। आइंदा का क्या मंसूबा है? हम आगे बढ़कर कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक जाना चाहते हैं। हम अब हमारी फैमिली बैठकर बात करके एक बहुत बड़ा काम करने का इरादा की है। इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह हमें कामयाब फरमाएगा इंशाअल्लाह। खास तौर पर आपने जो उलमाए कराम का इस्तकबाल किया, जी, उन्हें जो है घोड़े सवारी पर जो है उन्हें सवार करते हुए उनकी रैली यहाँ पर निकाली गई। जी तो जी, इसका क्या मकसद रहा? देखिए उलमा पहले भी हमारे रहबर थे, आज भी है, आइंदा भी रहेंगे, बस यही पैगाम देना चाहता था।